بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 6 اپریل 2022 بروز بود 5 رمضان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ تک تمام سعودی عرب کے بدلتی ہوئی صورتحال پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم اپڈیٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں روزہ مبارکہ کے لیے روزانہ 16,000 پرمٹ۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام تک روزہ شریف آنے اور حاضری کے لیے 5 لاکھ کے قریب پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ آجر نیوز نے ادارہ امور مسجد نبوی شریف کے حوالے سے مزید بتایا کہ روزہ شریف کے لیے توکلنا اور اطمینان اپلیکیشن کے ذریعے آنے والے، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، ان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 16,980 پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک تک روزہ شریف کی زیارت کے لیے آنے والوں کو جاری کیے جانے والے پرمٹ کی تعداد 5,17,000 تک پہنچ جائے گی۔ رمضان الشریف کے تیسرے عشرے میں روزانہ 11,095 پرمٹ روزہ شریف کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے مردوں کے لیے صبح کے وقت روزہ شریف آنے کے لیے گیٹ نمبر 38 جبکہ شام کے وقت دروازہ نمبر 2 جو ہے وہ مخصوص کیے ہیں تاکہ آنے والے زائرین کو کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انتظامیہ کی جانب سے آنے والی زائر خواتین کے لیے صبح کے وقت گیٹ نمبر 24 جبکہ شام کے وقت جو گیٹ نمبر 24 اور 37 دونوں مخصوص کیے ہیں جہاں وہ زیارت کے لیے جا سکتی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعین کیے گئے اہلکاروں کی جانب سے مسجد نبوی شریف آنے والے وہ لوگ جنہوں نے روزہ شریف کے لیے پرمٹ حاصل کر رکھے ہیں انہیں ہر ممکن سہولت دی جا رہی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور رش بھی نہ ہو۔ سعودی عرب میں کورونا سے صحت یابی کا تناسب 97.9% تک پہنچ گیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی جبکہ نئے کیسز کی تعداد 116 رہی۔ سبق نیوز نے سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ ایک دن کے اندر سامنے آنے والے 116 نئے کیسز کے بعد سعودی عرب میں اب تک کورونا وائرس سے کیسز کی تعداد مصدقہ 7,51,296 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس میں مبتلا افراد میں سے 298 نے اس مرض سے شفا پائی، جس کے ساتھ ہی اب تک کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,35,699 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس سے اب تک 9,050 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کی وجہ سے کسی بھی شخص کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ عید کے بعد گھریلو عملے پر انشورنس اسکیم لاگو ہوگی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے عید کے بعد مئی کے پہلے ہفتے سے درآمد کیے جانے والے گھریلو عملے پر انشورنس اسکیم لاگو کی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گھریلو عملے کی درآمدی نظام کا، جس کو مسانت کہتے ہیں، یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے۔ اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے گھریلو عملے کو منگوانے کے جو معاہدے ہیں اور انشورنس اسکیم جاری کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ سرکاری بیانات کے مطابق اس فیصلے سے انشورنس کمپنیوں سے گھریلو ملازم درآمد کرنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ملازمہ 3 ماہ کے آزمائشی مرحلے کے بعد ملازمت کی باقی ماندہ جو مدت ہے اس کے اندر فرار ہوتی ہے یا ڈیوٹی نہیں کرتی تو ایسی صورت میں انشورنس کمپنی جو ہے وہ ملازمہ طلب کرنے والے کو معاوضہ دے گی۔ اگر گھریلو ملازمہ کو اس کے کفیل نے تنخواہ نہیں دی یا اس کی حق تلفی کی تو ایسی صورت میں انشورنس کمپنی گھریلو ملازمہ کو بقایا جات ادا کرے گی۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ گھریلو ملازمہ کی درآمد کے معاہدے کی انشورنس اختیاری نہیں بلکہ یہ کمپلسری ہے۔ جدہ سیزن 2022 آئندہ ماہ شروع ہوگا۔ نیشنل ایونٹ سینٹر سعودی عرب میں نیشنل ایونٹ سینٹر نے کہا کہ جدہ سیزن 2022 آئندہ ماہ مئی کے شروع میں ہوگا اور جون تک جاری رہے گا۔ جدہ سیزن 2022 کی تفصیلات کا اعلان ہفتہ 9 اپریل کو کیا جائے گا اور ریاض سیزن کی کامیابی کے بعد جدہ سیزن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ریاض سیزن میں 5 ماہ کے دوران 15 ملین سے زیادہ وزٹر آئے تھے۔ اس سال جدہ سیزن نئی پہچان اور شہر میں ثقافتی تنوع کے اظہار کے لیے نئے تصور کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ جدہ سیزن میں تاریخی، سیاحتی، ثقافتی اور منفرد تفریحاتی پروگرام ہوں گے جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہوں گے۔ نیا سیزن علاقے کے مستقبل اور اس کے مستقل جو سیاحتی مرکز ہیں اس کے طور پر جدہ شہر کو متعارف کرایا جائے گا۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت جدہ کا ترقیاتی کردار بہت اہم اور اجاگر ہوگا۔ جدہ سیزن کے دوسرے ایڈیشن میں کئی ایونٹس اور انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوں گے جو جدہ کی تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی حیثیت کی عکاسی کریں گے۔ یاد رہے کہ مارچ 2020 میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث جدہ سیزن کینسل کیا گیا تھا، ابھی اس کو دوبارہ سے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عراق جانے کے لیے آن لائن اجازت نامے کے اجرا کی سہولت
सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इराक की जाने के लिए ऑनलाइन सफ़र परमिट के इजरा की सहूलत दे दी है। अबशर के जरिए इराक सफ़र का परमिट ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा। उकाद अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि अब तक इराक जाने के लिए सफ़र परमिट के इजरा की बाकायदा कागजी कार्रवाई ज़रूरी थी। आइंदा ये काम ऑनलाइन होगा। जो लोग इराक जाना चाहते हैं वो अबशर के ज़रिए सफरी परमिट ऑनलाइन जारी करा सकेंगे। ये परमिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो शराइत पर पूरा उतरते होंगे। महकमा पासपोर्ट ने कहा तरीकाकार की वजाहत करते हुए कि उम्मीदवार अपने अबशर के अकाउंट पर जाकर सर्विसेज के ऑप्शन पर जाए, फिर जवाज़ात को सिलेक्ट करे, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करे और उसमें एप्लीकेशन में बताया जाए कि वो इन मुस्तस्ना मुल्कों का सफरी इजाज़तनामा हासिल करना चाहता है और उसमें अपनी कंप्लीट डिटेल लिखने के साथ साथ आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी और जो साथ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके जो फ़ोटो कॉपी है पासपोर्ट की, डॉक्यूमेंट्स की अटैच करें। खुरूजोदा की खिलाफवर्जी पर ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन कैसे होगा? सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए खुरूजोदा एग्जिट एंट्री वीज़ा जो होता है वो चाहिए होता है, जिसकी माहाना फ़ीस 100 रियाल होती है। शुरू में खुरूजोदा जो है वो 2 माह का जारी करवाया जाता है, जिसकी फ़ीस 200 रियाल होती है। खुरूजोदा की कानून की खिलाफवर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि खुरूजोदा की खिलाफवर्जी पर 3 साल की पाबंदी किस तरह से काउंट की जाए। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया कि खुरूजोदा की मुद्दत का तयन इस्लामी साल हिजरी की तारीख के हिसाब से किया जाता है। तारीख का तयन खुरूजोदा की इंतहाई मुद्दत ख़त्म होने के 1 माह बाद किया जाएगा। यानी कि जैसा कि अगर आपकी छुट्टी आज ख़त्म हो रही है तो जो आपकी तारीख है वो उसके 1 माह बाद से शुरू होगी। खुरूजोदा की मुद्दत इंतहाई जो है वो ख़त्म होने के बाद अगर कि उसकी मुद्दत में इजाफा ना किया जाए तो आपका जैसे ही वो छुट्टी ख़त्म होती है उसके 6 महीने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में, जिसको खरूज वल अमियात कहते हैं, इंग्लिश में एग्जिट नॉट रिटर्न कहते हैं, उसकी कैटेगरी में शामिल कर देगा। स्पॉन्सर यानी कफील की जानब से कारकुन को खरूज वल अमियात की कैटेगरी में खुरूजोदा की मुद्दत ख़त्म होने के 1 माह बाद शामिल किया जाएगा, जिसके लिए स्पॉन्सर के अबशर मुकीम अकाउंट के ज़रिए जवाज़ात की तवासल सर्विस को इस्तेमाल करते हुए जो दरख्वास्त दी जा सकती है। वाज़ेह रहे कि छुट्टी के दौरान अगर वापस ना आने वाले गैर मुल्की कारकुन जो हैं वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब 3 साल तक नहीं आ सकते, सिर्फ अपने पुराने कफील के वीज़े पर अगर चाहें तो आ सकते हैं। और मुद्दत के तयन में कुछ लोगों की जानब से गलती होती है कि वो तारीख का हिसाब सही नहीं रखते, इस्लामी साल हिजरी के दिनों का तयन करने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट से ही दोबारा वापस भेज दिया जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि तारीख का तयन सऊदी अरब में जो मौजूद कमरी साल के कैलेंडर के मुताबिक किया जाए ताकि गलती का इम्कान ना हो। तो हरम में उम्रा ज़ायरीन के लिए 100 दरवाजे खोल दिए गए। सऊदी अरब में हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के बढ़ते हुए रश को देखते हुए ज़ायरीन की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए मस्जिद हरम में 100 दरवाजे खोल दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने बयान में कहा यह फैसला रश को रोकने और घुटन के वाक़यात से बचने के लिए किया गया है। इस सिलसिले में मस्जिद हरम की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के साथ रब्ता है। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मस्जिद हरम के दरवाजे खोलने से 100 दरवाजे जो हैं वो ज़ायरीन और उम्रे के लिए आने वालों को बड़ी सहूलत होगी, आने और जाने में उनको बहुत आसानी होगी। याद रहे कि हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ज़ायरीन को रमज़ान के दौरान बहुत सहूलतें फ़राहम कर रही है। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस पर क्या रेट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक इस वक्त 48 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। STC पे 48 रुपये 42 पैसे पर, तहवील राजी जो है वो 48 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 44 पैसे और टेली मनी 48 रुपये 45 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 19 रुपये 83 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 82 पैसे, STC पे 19 रुपये 75 पैसे और तहवील अलराजी 20 रुपये और 10 पैसे दे रहा है। वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं तो 19 रुपये 80 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 80 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 23 टका 20 पवेशा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पवेशा, STC पे 23 टका 11 पवेशा, तहवील अलराजी 22 टका 70 पवेशा, टेली मनी 22 टका 32 पवेशा और वेस्टर्न यूनियन 23 टका 18 पवेशा और मनीग्राम 23 टका 35 पवेशा दे रहा है। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 3000 से ज़्यादा भीख मांगने वाले पकड़े गए।
सऊदी अरब और अमन के हुक्काम ने कहा कि 22 से लेकर 30 मार्च तक सऊदी अरब भर में 3,719 गदागारों को गिरफ्तार किया गया है। उकाद अखबार के मुताबिक महकमा अमन ने खबरदार किया कि सऊदी कानून के मुताबिक किसी भी तरह की गदागरी यानी कि भीख मांगना ममनू है, किसी भी उन्वान से गदागरी की इजाज़त नहीं है। महकमा अमन ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इनके साथ बिल्कुल भी ताउन मत करें और इसके खात्मे के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। मक्का मुकर्रमा और रियाद रीजन्स में गिरदागारों के खिलाफ 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर कॉल करके इतला दें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।